ಆತ್ಮೀಯ ತರಬೇತಿದಾರರೇ, ಈ ದಿನದ ಪುನರ್ಮನನ ತರಗತಿಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ. ತರಬೇತಿದಾರರೇ, ಈ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೂ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಅದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈ ದಿನ ಟುಡೇ we will discuss fasteners. fasteners ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. fasteners ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ fasteners ಏನಿದೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ fasteners, what are all the purpose of fasteners, factors for selecting, what are all the factors for selecting the fasteners, types of fasteners, what is called bolts and studs, what is called bolt with clearance bolt, what is called body pit bolt, what is called anti-fatigue bolt, and designations of bolt as per BIS specifications, and property class of bolts and studs and screws ಅನ್ನು ನಾವು ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡೋಣ. fasteners ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is a device used while fixing two or more parts together, making them to a solid one, and the process is called fastening. Fastenings are those devices used for connecting or assembling two or more parts together, making them a solid one. That process is called fastening. That process is called fastening. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಫ್ಯಾಜನರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅನೇಕ ಫ್ಯಾಜನರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಜನರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫ್ಯಾಜನರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸರ್? ಎಲ್ಲ ನೀವು ಬಳಸಿದ್ರಿ. ಬೋಲ್ಟ್ಸ್, ನಟ್ಸ್, ಸ್ಕ್ರೂಸ್, ಪಿನ್ಸ್, ಕ್ಲಾಂಪ್ಸ್, ಕಾಟರ್ಸ್, ವೆಲ್ಡಿಂಗ್, ರಿವಿಟಿಂಗ್, ಸೋಲ್ಡರಿಂಗ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಜನರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಫ್ಯಾಜನರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಪಸ್. fasteners are used in manufacturing the products for several basic purposes. ಏನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ fasteners ಇದೆ. ಏನ್ ಪರ್ಪಸಸ್ಗೆ fasteners ಅನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ? ದೇ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ದೇ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್. ಈ ಪರ್ಪಸಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು fasteners ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. When selecting a fasteners for particular applications are used, consider these factors. ಅಂದ್ರೆ what are all the factors consider for particular applications ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, will it hold the loads and pressure? Security, will it remain attached? Cost, it is realistic? Installation, appropriate for situation, and skill is specialized training needed. Equipment is specialized equipment needed and available. Appearance, the fasteners, so which kind look best? ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರಬೇಕು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ಸ್ ಸುಲಭವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಸ್ಕಿಲ್, ಆ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೇಕಾ ಆ fasteners ಅನ್ನು ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ, ಅದು ಬೇಕು. ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್, ಆ fasteners ಅನ್ನ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಇದೆಯಾ, ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆಯಾ. ಮತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಲುಕ್, ನಾವು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಿರಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎ fasteners. Now come to the types of fasteners. What are all the types of fasteners? There are three types of fasteners: temporary fasteners, permanent fasteners, semi-permanent fasteners. Temporary fasteners ಅಂದ್ರೆ ಏನು, permanent fasteners ಅಂದ್ರೆ ಏನು, semi-permanent fasteners ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡೋಣ. Temporary fasteners, the parts which are assembled together can be dismantled easily without any damage by means of keys, pins, cotter, bolts, nuts, screws, studs, etc.
This process is called temporary fastening. Okay? Temporary fasteners are those which are assembled together, can be dismantled easily without any damage to the component. That is called temporary fastener. The process done by nut, bolt, keys, cutters, pins, etc. is called temporary fastening. ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಟೆಂಪರರಿ ಫ್ಯಾಸನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಸನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಸನರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಉದಾಹರಣೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿಸ್ಮೆಂಟಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾವುದೇ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಇಲ್ಲದಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಡಿಸ್ಮೆಂಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಯಾವ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕೋ, ಅವುಗಳನ್ನ ಆ ಒಂದು ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಸನರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಬೈ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ರಿವಿಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೇಜಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಸನಿಂಗ್. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಸನರ್ಸ್ ಯಾವುದು? ವೆಲ್ಡಿಂಗು, ಬ್ರೇಜಿಂಗು, ರಿವಿಟಿಂಗ್. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಈಸಿಲಿ ವಿತೌಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಒನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಒಂದ್ಸಲಿ ನೀವು ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಿಚ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳೇ? ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಸೆಮಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಸನರ್ಸ್. The parts which are fixed by soft soldering is called semi-permanent fasteners. ಅಲ್ಲಿಗೆ soft solder is called semi-permanent fasteners. Since it never stands either permanently or temporarily. ಇದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಟೆಂಪರರಿ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಈಸಿಲಿ ವಿತೌಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ನೀವು ನೋಡಿಬಹುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸೆಮಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಸನರ್ಸ್. ನೌ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಬೋಲ್ಟ್ಸ್. ಬೋಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೋಲ್ಟ್? ಎ ಬೋಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಸನರ್ಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್. ಮೆಟಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಅನದರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೆಟಲ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಫೈಬರ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಬಟ್ ಯೂಶುವಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್. ದಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೈಸ್ ಎಡ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಎಂಡ್. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನು ಎಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಎಂಡ್ ಚಾಂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. A soft characterized by an external helical ridge. Thread ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is a uniform helical ridge formed on the cylindrical surface ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ. Is known as thread. Bolts are typically used to hold the materials or objects together or to position the object. Bolt ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? Usually these bolts are used to be fastened two or more parts on temporary basis. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಟೆಂಪರರಿ ಫ್ಯಾಸನರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. If a bolt and nut is used, the set can be replaced if the thread gets worn out or damaged. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಬೋಲ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೋಲ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆಯಾಗಿ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ವಾರ್ನ್ ಔಟ್ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಬೋಲ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನಟ್ ಅನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. If the screw or bolt is directly fixed to the component, a major repair to be done. If the thread gets damaged or even the component may need extensive repair or replacement. ಒಂದು ವೇಳೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ಈ ಬೋಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರೂ ಅನ್ನ ಹಾಕೋತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ರಿಪೇರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಬೋಲ್ಟ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸ್ಟಡ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಬೋಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡ್ ಎರಡನ್ನೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋಲ್ಟ್? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬೋಲ್ಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ಜನರಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಬೋಲ್ಟ್ಸ್ ನ ಇನ್ನೊಂದು ತರಗತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋಲ್ಟ್: ಬೋಲ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಹೋಲ್, ಬಾಡಿ ಪಿಟ್ ಬೋಲ್ಟ್, ಆಂಟಿಪ್ಯಾಟಿಗ್ಯೂ ಬೋಲ್ಟ್, ಸ್ಟಡ್. ನಾಲ್ಕನ್ನ ಈಗ ಮುಂದಿನ
ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲು ಬೋಲ್ಟ್ ವಿತ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಬೋಲ್ಟ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬೋಲ್ಟ್ ಇಂದ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೋಲ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಥ್ರೆಡೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್, ಒಂದು ಲೈನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? This is clearance. The size of the hole is slightly larger than the bolt. Hole size ಏನಿದೆ, ಈ ಬೋಲ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. A slight misalignment in the matching holes will not affect the assembly. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಿಸ್ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಬೋಲ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಫಿಟ್ ಬೋಲ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಿಂದಿನ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಪೂರ್ತಿ ಹೋಲ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಟಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ದ ಬೋಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೋಲ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಿಟ್. ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಥ್ರೆಡೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ವೇರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಟು ಬಿ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್. ಎಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಅಂತ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟಿಂಗ್ ಹಳ್ಳಾಡೋದಿರ್ತದಲ್ಲ, ಅಂತ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಬಾಡಿ ಪಿಟ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಡಿ ಪಿಟ್ ಬೋಲ್ಟ್. ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಥ್ರೆಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ is slightly smaller than the shank diameter of the bolt. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಥ್ರೆಡೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣದಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್, ಎಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಡೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. The shank of the bolt and the hole are accurately machined. shank of the bolt ಮತ್ತೆ ಹೋಲ್ ನ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮೆಷಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಟಿ ಫ್ಯಾಟಿಗ್ಯೂ ಬೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಯೂಸ್ಡ್ ವೇರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಅನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಲೋಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅಂತ ಕಡೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಆಂಟಿ ಫ್ಯಾಟಿಗ್ಯೂ ಬೋಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರಾಡ್ ಬಿಗ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಜಿನ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬೋಲ್ಟ್ಸ್. ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರಾಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಿಗ್ ಎಂಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆಂಟಿ ಫ್ಯಾಟಿಗ್ಯೂ ಬೋಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಸ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ದ ಬೋಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಹೋಲ್ ಅಟ್ ಸಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಕೆಲವು ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಏನಿದೆ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಂಟಿ ಫ್ಯಾಟಿಗ್ಯೂ ಬೋಲ್ಟ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕಾಮನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬೋಲ್ಟ್ಸ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋಲ್ಟ್ಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಂಕರ್ ಬೋಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬೋಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾರಿಯೇಜ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಎಂಡ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೈ ಬೋಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೆಕ್ಸಾಗನಲ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೆಷಿನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪೆಂಟಾ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೌಂಡ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್, ಶೋಲ್ಡರ್ ಬೋಲ್ಟ್, ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬೋಲ್ಟ್, ಸಾಕೆಟ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್, ಟಿ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್, ಯು ಬೋಲ್ಟ್ಸ್. ಇವು ಕೂಡ commonly used type of bolts including the earlier types of bolt. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಬೋಲ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ, ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂಸಸ್ ನಲ್ಲಿ, ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಬೋಲ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಟೈಲ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬೋಲ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. Now come to the stud. What is called stud? ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಟಡ್ ತೋರಿಸಿದೀನಿ ನಾನು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ನಲ್ಲಿ. It is like a headless bolt or having a threaded on both the end. Center of the bar will blank either round or square. ಇದು ಹೆಡ್ಲೆಸ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೆಡ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಹೆಡ್ ಏನಾರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಅಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಏನಿದೆ ಥ್ರೆಡ್ ಇದೆ, ಮಧ್ಯ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಬ್ಲಾಂಕ್, ರೌಂಡ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರಬಹುದು. ಯೂಸ್ಡ್ ವೇರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಟು ಬಿ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಬಿಚ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅಂತ ಕಡೆ ಈ ಸ್ಟಡ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಮೆಂಟ್ಲಿಂಗ್ ದ ಥ್ರೆಡ್ ಇನ್ ದ ಮೆಷಿನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾರ್ನ್ ಔಟ್. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಟಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್. ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ
ಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೋಲ್ಟ್ ನಟ್ ನಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಡ್ ವಾರ್ನ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, 3 ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೋಲ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಡ್. Now come to the how to specify the bolts as per Bureau of Indian Standard BIS. ಯಾವ ತರ hexagonal headed bolt or designated their name, thread size, nominal length, property class and number of Indian Standard. ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಪದ ಬಂತು, ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, hexagonal head bolt is the name of the bolt. ಈಗ ಅನೇಕ ಬೋಲ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್, ಶೋಲ್ಡರ್ ಬೋಲ್ಟ್, ಆಂಕರ್ ಬೋಲ್ಟ್, ಟಿ ಬೋಲ್ಟ್, ಲೈಕ್ ದಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಬೋಲ್ಟ್. Now come to the thread size. M indicates metric, 10 indicates size of the bolt, 60 indicates nominal length, and 4.8 indicates property class. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. IS ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ 1363 ನಲ್ಲಿ ಈ ಬೋಲ್ಟ್ ಡಿಸಿಗ್ನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ M10 ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಥ್ರೆಡ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಲೆಟರ್ ಬೈ M. ಯಾವುದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ M ಇಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನಲ್ಲಿ. ದ ಲೆಟರ್ M is followed by the value. ಆ M ಫಾಲೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಸೈಜು, ಇನ್ನೊಂದು ನಾಮಿನಲ್ ಲೆಂತ್, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. Now come to the property class. Property class indicates what is property class. Property class indicate the mechanical properties of bolts, screws, studs. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನ್ ಸರ್? ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್? ದೀಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ IS 13 ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ 1367 ಪಾರ್ಟ್ 16 1979 ನಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಅದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ನಾನೀಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಬೋಲ್ಟ್, ಸ್ಟಡ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ರೂಸ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ 4.8, 8.9 ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆನ್ಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ 4.8 ಅಂತಿತ್ತು. The symbol for the property class of bolts, screws and stud consist of two members separated by a point. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಅಂಕಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಶಮಾಂಶ ಇರುತ್ತೆ. The first number when multiplied by 100 indicates the nominal tensile strength in newtons per square millimeter. ಮೊದಲನೇ ಅಂಕಿನ 100 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ನಾಮಿನಲ್ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬೋಲ್ಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟಡ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ರೂಸ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ದಶಮಾಂಶ ಆದ್ಮೇಲೆ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 10 states the ratio between the lower yield stress and the nominal tensile stress. That means yield stress ratio ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. The multiplications of these two figures will give 1/10 of yield stress in Newton per square meter. ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5.8 ಅಂತ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. 5.8 ನಾಮಿನಲ್ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ 5 ಇದೆ, ಇಂಟು 100, 500 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ yield ಸ್ಟ್ರೆಸ್ 10 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದನ್ನ? 8ನ್ನ. 8 into 10 ಅದನ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. 80% ಬಂತು, ಅದು ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ 80% ಆಫ್ 500 ಅಂದ್ರೆ 400 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂತು. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೆದ್ವಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ? yield ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೆದ್ವಿ? yield ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಒಂದು ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಒಂದು yield stress ratio, ಇನ್ನೊಂದು yield stress. The designation consists of two figures. The first figure indicate 1/100 of the nominal tensile strength, 1/100 nominal tensile strength in Newton millimeter squared, and the second figure indicate 1/10 of the ratio, that is expressed as a percentage between nominal yield stress and nominal tensile strength. The multiplication of these two figures will give by 1/10 of the nominal yield stress in Newton per millimeter square. ನೋಡಿ, ಮೂರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 500, ಒಂದು 80%, ಒಂದು 400. ಇದು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು.
ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ಟೇಬಲ್ ಬಿಲೋ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ ಸ್ಟೀಲ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಬೋಲ್ಟ್, ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೆಂಪರಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ 8.8 to 12.9 ಆಲ್ ದ ಕೇಸಸ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಟೆಂಪರಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಎರಡನೇದಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮೂರನೇದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 4.6, 4.8, 5.8, 6.8 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಲೋ ಆರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಲ್ಫರ್, 0.5 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, 0.06 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸೊ ಟೆಂಪರಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8.8, 9.8 ನೋಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವನಿಗೆ 12.9 ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಅಲಾಯ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕ್ವಿಂಚ್ಡ್, ಅಲಾಯ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಿಂಚಿಂಗ್ ಟೆಂಪರ್ಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ 0.20, 0.2 to 0.5 and phosphorus maximum 0.035, sulfur maximum 0.035. Minimum tempering temperature is 380 degrees. Like that you can interrupt this table. Okay, pre-cutting steel is allowed for these classes with the following maximum sulfur, phosphorus and lead content. Pre-cutting steel ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಲ್ಫರ್ 0.3%, ಫಾಸ್ಫರಸ್ 0.11%, lead 0.35%. Alloy steels will contain one or more of the chromium, nickel or molybdenum or vanadium. alloy steel ಆದ್ರೆ ಅದು ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ, ನಿಕ್ಕಲ್, ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾನಿಡಿಯಂ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಸೈಜ್ M20 and larger, a temperature of 425 degree centigrade may be used. ಇದು ಟೆಂಪರಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ 9.8 ಅಪ್ಲೈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಸೈಜ್ ಅಪ್ ಟು 16 mm. 9.8 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು 16 mm ವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್. Thread diameter and is include for information only, and manufacture of products with this property class is to be discouraged ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಮಿನಿಮಮ್ ಟೆಂಪರಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಾವು ಇನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೋರಿಸಿದೀವಿ, 8.8 to 12.9 ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಕೇಸಸ್. ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ಮತ್ತೆ ನಟ್ಸ್, ಬೋಲ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೋಲ್ಟ್, ಸ್ಕ್ರೂ, ಸ್ಟಡ್ ನೋಡಿ, 3.6, 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 9.8 ಲೈಕ್ ದಟ್ 14.9 ವರೆಗೂ ಇದೆ. ನಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ, 3.6 ಇಂದ 5.8 ವರೆಗೆ ನಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ 5, 6.8 ಗೆ 6, 8.8 ಗೆ 8 ಲೈಕ್ ದಟ್. ಈ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. Nuts for higher property class can normally to be used in place of the nuts higher lower property class. Property class 14.9 are not ISO or ANSI standard. It is pinched and tempered. ANSI ಅಂದ್ರೆ American National Standard Institute ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಹಿಂಗೆ BIS ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ANSI ಅಂದ್ರೆ American Standard National Institute. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಫ್ಯಾಸ್ಟನರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫ್ಯಾಸ್ಟನರ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಸ್ಟನರ್ಸ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಸ್ಟನರ್ಸ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋಲ್ಟ್ಸ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕ್ಲಾಸ್, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಸ್ಟನರ್ಸ್? Fasteners are those devices used while fixing two or more parts together, making them to a solid one, and the process is called fastening ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Purpose: they simplify manufactures, they simplify repairs, they provide safety. What are all the factors? Strength, security, cost, installation, skill, appearance, and equipment
ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನೇಮ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಸ್ಟನರ್ಸ್. ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಸ್ಟನರ್. ಟೆಂಪರರಿ ಫ್ಯಾಸ್ಟನರ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಬೋಲ್ಟು, ನಟ್ಸು, ಸ್ಕ್ರೂಸು, ಕೀಸು, ಪಿನ್ಸು, ಕಾಟಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಸ್ಟನರ್ಸ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್, riveting, brazing. Semi-permanent fasteners soldering, soft soldering. Name the type of bolts used in the assembly given here. ಇದು ಯಾವ ಬೋಲ್ಟು? ಬಾಡಿ ಫಿಟ್ ಬೋಲ್ಟ್. ಇದು ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾಟಿಗ್ಯೂ ಬೋಲ್ಟ್. ಇದು ಸೀನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದೇನ್ ಚಿತ್ರ ಇದು? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೋಲ್ಟ್ ವಿತ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಹೋಲ್. Which among the following assembly using bolt and nuts easily repairable in case of thread stripping? ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ರೆಡ್ ಏನಾರ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬಹುದು? ಈ ಬೋಲ್ಟ್ ನಟ್ ಯೂಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಟ್ ನಟ್. ಬಿ ಇಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಡಿ ಫಿಟ್ ಬೋಲ್ಟ್, ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾಟಿಗ್ಯೂ ಬೋಲ್ಟ್, ಬೋಲ್ಟ್ ವಿತ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಯೂಸಸ್. Slight misalignment in the assembly can be adjusted. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸಿ ಬೋಲ್ಟ್ ವಿತ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಹೋಲ್. Relative movement between the workpiece can be prevented. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ? ಬಾಡಿ ಫಿಟ್ ಬೋಲ್ಟ್. Useful when the whole assembly is subjected to alternating load conditions like cast iron, that is anti-fatigue bolt. Used only in cast iron assembly. ಮತ್ತೆ ಅವತ್ತು ನೋಡಿದ್ವಿ anti-fatigue, like that you can mention. Name the item given in the below. ಇದು ಏನ್ ಚಿತ್ರ ಇದು? This is stud. ಏನಿದು? Stud. State what you understand by each of the aspects and specifications of a bolt given below. Hexagonal head bolt M12 into 50 into 4.8 IS 1363. Hexagonal head bolt name M metric, 12 size of the bolt, 50 nominal length, 4.8 property class and IS Indian standard 1363. ಸೊ ಬೋಲ್ಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 3 ಗ್ರೇಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಎಬಿಸಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಗ್ರೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಗ್ರೇಡ್, ಅದರ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಡ್ಸ್. ತರಬೇತಿದಾರರೇ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಫ್ಯಾಸ್ಟನರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟಿಲ್ ನೌ. ಮುಂದಿನ ತರಗತಿನಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೂಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಇದರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ baraskill.com ನಲ್ಲಿ MCQ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಏನೇ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನಗೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.